बहुजन समाज पार्टी मनजीत सिंह अटवाल की प्रधानगी के बीजेपी की दलित यात्रा का भारी विरोध। युवा लीडर हरजीत सिंह अबदाल, जिला प्रधान तरसेम सिंह भोला, रोहित खोकर गिरफ्तारी तो बाद रिहा। जानकारी मुताबिक बीजेपी के द्वारा दलित इंसाफ यात्रा पूरे पंजाब में कढ़ी जा रही है। उत्थे ही बीएसपी के द्वारा जगह जगह जाके बीजेपी की दलित इंसाफ यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है। बसपा लीडर मनजीत सिंह अटवाल का कहना है कि बीजेपी दलित विरोधी है। यूपी के विच हो रहे कांड, बेटी मनीषा ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰੇਪ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਰੰਜਲ, ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ, ਭਗਤ ਆਦਿ ਆਗੂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ बहुजन समाज पार्टी वालों जो भारतीय जनता पार्टी ड्रामे कर रही है और दलित इंसाफ यात्रा कढ़ रही है, वो बिल्कुल गैर संविधानिक है। क्योंकि जदों दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश दे विच दलितां, पछड़ियां, किसानां, मजदूरां, मुसलमान भरावां और बोधी जैनी सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अत्याचार हो रहा है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ लोगों की किस तरह याद आ गई, क्योंकि ये हमेशा ही दलितों के विरोधी रहा है। और बहुजन समाज पार्टी इन्हों पूरे देश के अंदर नंगा करेगी और इन्हों का विरोध जरा लगातार जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत। सर, कई वालों कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा दलित इंसाफ यात्रा बीजेपी कढ़ रही है और एक किसान और मजदूर के जो पाड़ा खड़ा करने की करी जा रही है, उस संबंध की कहना चाहोगे? बिल्कुल सही गल है, क्योंकि किसान और मजदूर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦਾ ਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ अलग करना चाहती है किसानों और मजदूरों को। पर किसान और मजदूर बिल्कुल एक ने। जदों तक किसानों के ऑर्डीनेंस वापस नहीं होंगे, मजदूरों से धक्केशाइयां बंद नहीं होणगियां, दलितों से धक्केशाइयां बंद नहीं होणगियां, तब तक बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे पंजाब दे विच अंदोलन छेड़ के रखेगी और बीजेपी नूं लोकां दी कचहरी विच नंगा करेगी। बोलो। इस प्रोग्राम संबंधी की कहना चाहोगे? अज का जो प्रोग्राम है, ये जो बीजेपी है ये ड्रामे कर रही है, ये संविधान विरोधी आ। और पिछले 6-7 साल तो आप वेख रहे हैं कि ये संविधान नूं कमज़ोर करन ते लगी हुई है। और दिनों दिन जिहड़े आ संविधान के अंदर जो घट गिणतियां दे हक्कां दे उत्ते डाका मार रही है और किड्डे वड्डे इन्हां ने घटाले कीते आ। इन्हां ने वेखो स्कॉलरशिप ही जो सेंट्रल गौरमेंट वालों दी वो बिल्कुल बंद कर दित्ती आ और ये स्टेटां दे उपर जिम्मेवारी दे दित्ती आ। ਜਦੋਂ कि हर एक साइड तो यह घट गिणतियां के विरोध आ, दलित विरोधी आ, किसान विरोधी आ। हुण किसान सड़कों के उत्ते आ और बीजेपी जिहड़ी ये चाल चल रही है कि दलितां और किसानां नूं जिहड़ा इन्हां दा 9 मास का रिश्ता वा इहनूं तोड़िया जावे और ये कदे भी जिहड़ा वा इन्हां दा मनसूबा कामयाब नहीं होण दित्ता जाऊगा। बहुजन समाज पार्टी किसानां दे नाल अज भी खड़ी आ, मजदूरां दे नाल अज भी खड़ी आ, घट गिणतियां दे नाल अज भी खड़ी आ और खड़ी रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी संविधान का सम्मान करती है और संविधान में सम्मान में बीएसपी मैदान में बहुजन समाज पार्टी अमृतसर के द्वारा बीजेपी द्वारा चलाई जा रही दलित इंसाफ यात्रा का किया गया विरोध। गलबात कर ली रोहित खोखर जी नाल मौजूद ने। सर, जय भीम जी। सर, अज बहुजन समाज पार्टी द्वारा ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ करके बीजेपी का विरोध किया गया, की कारण ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ CNRC NPR ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ SC ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਵਾਲਮੀਕੀ।
ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਦਾ ਡੀਐਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੀਐਮ ਯੋਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕੱਢੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਕੱਢੇ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਧੋਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤ ਯਾਤਰਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 40% ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਿਆਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਈ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਗਣ ਆਇਆ, ਚੁੱਗ ਔਰ ਹੋਰ ਐਸਪੀ ਕੇਵਲ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਲਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर आज का जो प्रदर्शन की चर्चा? जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। जिस तरह की हमेशा ही संत समाज संत पूरनाथ जी महाराज गद्दी ते विराजमान सन, जो उन्होंने वालों हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी का जोड़ा साथ दिता गया, क्योंकि साहब श्री कांशी राम जी भैन मायावती जी कई बार वाल्मीकि आश्रम पहुँचे और उन्होंने काफ़ी उन्होंने प्यार सी, तो पूरा संत समाज जोड़ा बहुजन समाज पार्टी के नाल खड़ा है। अज जो बीजेपी ने एक घिनौनी घटना की है कि डॉक्टर BR अंबेडकर ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਹਿਤ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ BJP ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ BJP ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਬੋਵੀ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਕਿਉਂ ਮੂਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ BJP ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ BJP ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, BC OBC ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ
ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਖਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਚੁੱਕ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਆ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਂਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਸੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਨ ਚੁੱਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਫੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।